अस्सलाम वालेकुम। अज दे वेड़े जे आया नूं पाकिस्तान की सियासत दे विच किसी दौर दे दो जमातां ना हुंदा सीगा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। लेकिन फिर एक वक्त आया जदों कि एक तीसरी ताकत सामने आई, उस ताकत का नाम सी तहरीक इंसाफ। और अज वो वक्त है कि जिन्ना क अरूज तहरीक इंसाफ ने देखा, असीं जवाल तो नहीं कह सकते क्योंकि सियासी जमातां जिहड़ियां हुंदियां ने उहदे जवाल नहीं आंदा हुंदा, नशेबो फराज हुंदे ने, कदी दिन वड्डे तो कदी रातां वड्डियां। लेकिन इस टाइम जोड़ा है सारिया ततियां हवावां जड़ियां ने तहरीक इंसाफ वाले पास जानियां पईयां ने। ये बहुत सारी गलतियां तहरीक इंसाफ दी अपनियां भी ने तो कुछ गलतियां साढ़े फैसला साजा दी भी है ने। पहले असी एक बुत तराशते हैं, उन्होंने जान पाने, उन्होंने ताकतवर बनाने, फिर जदों वो अखां कढ़दा है तो असी फिर उहदे खिलाफ हो जाते हैं। तहरीक इंसाफ का क्याम जोड़ा सीगा 1996 आया सीगा। उस तो पहले तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जोड़े सन वो पाकिस्तानी कौम के हीरो सन बतौर क्रिकेटर। उन्होंने जो वर्ल्ड कप जितया तो उस तो बाद तो कौम दीवानी हो गई। और फिर उसी वर्ल्ड कप तो बाद इमरान खान ने पाकिस्तान का पहला कैंसर अस्पताल बनाने का फैसला किया। और उस कैंसर अस्पताल बनाने वास्ते जदों वो एक चंदा मुहिम से निकले तो पूरी पाकिस्तानी कौम ने दिलों जान के नाल उन्हों का साथ दिता और शौकत खाना अस्पताल बनया और अज ही मौजूद है और मजीद बन रहे हैं। और फिर उस तो बाद जोड़ा है 15 अप्रैल 1996 इमरान खान ने अपने कुछ साथियों ने मिल के सियासी जमात रखी, बुनियाद रखी का ना तहरीक इंसाफ। इसका बुनियादी नारा जोड़ा सीगा वो अवाम नूं इंसाफ दिलाना और करप्शन का खात्मा सीगा। इसी नारे की बुनियाद के उत्ते तहरीक इंसाफ ने 1997 का इलैक्शन जोड़ा वो हिस्सा लिया, लेकिन तहरीक इंसाफ एक भी सीट जित नहीं सकी। 2002 के इलैक्शन के तहरीक इंसाफ दोबारा जी इलैक्शन च आई और तहरीक इंसाफ सिर्फ एक सीट मियाँ वाले तो जित पाई, जितने कि इमरान खान कामयाब हुए। 2008 के इलैक्शन के इमरान खान ने गैर मामूली और गैर दानिशमंदाना फैसला किया, उन्हें इलैक्शन का बाईकाट करता और उन्होंने दावा सीगा कि मैं साबक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत के खिलाफ बाईकाट कर रहा, लेकिन जिन्होंने बाईकाट करवाया वो आप इलैक्शन हिस्सा लैके तो कामयाब हो गए। अक्तूबर 2011 वो दिन सी जदों तहरीक इंसाफ जी है उन्हें टेक ऑफ किया, उन्होंने एक नवी दौर एक नवा जिंदगी लभी। और हुण तो ओपन सीक्रेट है कि ये जोड़ा बड़ा टेक ऑफ होया ये पिछे उस वक्त की मुकतदरा इस्टैबलिशमेंट जी सी इमरान खान के नाल सीगी और दी मुकम्मल सपोर्ट के नाल इमरान खान जोड़ा सीगा वो दोबारा पावर च आने वास्ते लॉन्च किया गया। 2013 के इलैक्शन के पीटीआई ने पूरे जोर में हिस्सा लिया, लेकिन फिर इस्टैबलिशमेंट के अंदर तकसीम की वजह तो वो कौमी असैंबली जी है वो शख्सियत हासिल ना कर सके, लेकिन KPK के हुकूमत बनाने कामयाब हो गए जी कि अज तक मौजूद है। 2014 के तहरीक इंसाफ ने उस वक्त की इस्टैबलिशमेंट के हथों जोड़ा है इस्लामाबाद डी चौक धरना दिता, जोड़ा कि बड़ा तरीक साथ धरना सीगा। 2018 के इलैक्शन के तहरीक इंसाफ जी है उन्हें जीत हासिल की और इमरान खान जोड़े हैं ने इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन गया। 2018 तो लैके 2022 तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही और इस तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इमरान खान खुद तो प्राइम मिनिस्टर सन, लेकिन जो पाकिस्तान सब तो बड़ा सूबा पंजाब है उत्थे आइन गैन का जोड़ा कोई काफिया या जी कलो फाल निकली वो उस्मान बुज़दार वर्गे बंदे का नाम से निकली, जिन्हें कि ना सिर्फ कि तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत का बेड़ा गर्क किया बल्कि तहरीक इंसाफ की सियासी साख को भी हिला दिता। 2022 के जोड़ा है वो तब्दीली की हवा चली और इमरान खान तमाम तर जिद्दोजहद कोशिश के बावजूद जड़े हैं ने तहरीक अदम एतमाद को नाकाम नहीं बना सके और तहरीक अदम एतमाद के नतीजे बर्खास्त हो गए। हुण पिछले 3 साल तो इमरान खान जोड़े हैं ने वो अडियाला जेल बंद ने, उन्होंने पार्टी जी है बेज़ाहिर कोशिश कर रही है, जिस तरह के कल भी जो साढ़े CM KPK है ने अडियाला जेल के बाहर गए और एक बड़ा खूबसूरत फोटोशूट करवा के मुकालमा बोल के वापस चले गए। अगर हुण देखा जाए तहरीक इंसाफ जी बहुत ज़्यादा तड़ेबंदी तो पहले भी सी, जो इलैक्शन होंदे रहे ने उस वेले भी नजरियाती ग्रुप यूनिटी ग्रुप चीज़ा है सन, लेकिन अजकल जी तड़ेबंदी है वो कभी पहले वेखण च नहीं आई। इमरान खान की भैन जड़ियाँ ने उनका अपना एक तड़ा है, जी इमरान खान की अहलिया ने बुशा बीबी साहिबा उनका अपना एक ग्रुप है, जोड़े वकला ने उनका अपना एक ग्रुप है और जोड़े कि फाउंडर मैंबर्स ने जोड़े कि समझते हैं कि तहरीक इंसाफ नूं बाद आने वाले कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया और असल मंशूर तो हटाता, उनका अपनी एक सोच अपना एक ग्रुप है। बाकी तो ग्रुपां सुनते रहने, लेकिन जो फाउंडर मैंबर्स ने जिन्होंने
1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ KPK ਨੇ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਬਾਨੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਰਫ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਰਫ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਲਾਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਮੀਨ ਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਬਕ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ PTI ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੇਜਰ ਰਿਟਾਇਰ ਖਲੀਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਖਲੀਲ ਰਹਿਮਾਨ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕ ਸਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ PTI ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਵੀ ਨੇ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2022 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ 2018 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਟੀਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੁਕਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਹਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਾਰ ਜੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਲਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅੱਛੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ 2022 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੰਦ ਫਾਊਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਬੁਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸੀਗੇ 18-20 ਬੰਦੇ ਉਹ ਬੁਲਾਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 18-20 ਲੋਕ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਰਕਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 1-2 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ 2023 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਮਝ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਆਦਤ ਸੀ, ਵੋਕਲਾ ਦੀ ਕਿਆਦਤ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ 2013 ਤੱਕ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਲੜਨ। ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਔਰ ਜੋ ਸਲਮਾਨ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਪਾਏ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ
ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫ ਹੋਈਆਂ, ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਫਾਊਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਖਲੀਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਖਲੀਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਕਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣਗੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ PTI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਲਾ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। जी जी गुजारिश है कि क्योंकि वकला का काम है केस लड़ना या जो भी साढ़े पार्टी के मामला चल रहे सी उन्होंने लुक आफ्टर करना, क्योंकि वकला ज़्यादा कोई पॉलिटिशियन तो नहीं, पॉलिटिशियन तो असी जोड़े साढ़े फाउंडर मैंबर मेन आए सी पार्टी तो उन्होंने हवाले करनी चाहिए सी, लेकिन सो कॉल्ड हुण जी क्यादत साड़ी वो सारी वकला के हत्थ विच है। और उन्होंने नाल इसी वजह थी वर्कर भी तुसीं देखा होगा कि अडियाला जेल के बाहर हमेशा कॉल दी जाती है, लेकिन उतनी अक्सरियत नाल लोग नहीं शामिल होंगे। ईवन कि MNA MPs भी जोड़े नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि सिर्फ लीडरशिप की तरफ देख रहे उन्होंने मायूस होए वहाँ। बाकी जहाँ तक मेरा तो है मैं अपने बारे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दा। मैं इंट्रोडक्शन तो ज़्यादा जाती इंट्रोडक्शन तो मैं पार्टी ते गल करदे ना कि पार्टी देखो तुहाडी पार्टी जिहड़ी सी ओहदा नारा सीगा एहतसाब, ओहदा नारा सी इंसाफ, लेकिन अगर असी तरीके इंसाफ दा सारा टनोर छाने तो लैके हुण तक देखिए ते ना इंसाफ वास्ते PTI ने कुछ किया ते ना एहतसाब वास्ते कुछ किया। मैं यही गुजारिश करना चाह रहा कि ऑलरेडी मैं बल्कि कहना चाहता साडा जिहड़ा मोटो यही सी कि इंसाफ आम, इकतदार में आम और एहतसाब सरेआम, लेकिन असी ਉਹਦੇ बुरी तरह नाकाम हुए जिस गवर्नमेंट सानू दी गई है कि इकतदार दे विच भी ਜਿਹੜੇ आवाम नहीं आई, बल्कि पुराने ਜਿਹੜੇ दूसरे पार्टियां ने सारे उन्होंने आके साडी क्यादत ਜਿਹੜੀ संभाल ली और उन्होंने इलैक्शन कंटेस्ट किए और ਜਿਹੜੇ फाउंडर सी या ਜਿਹੜੀ मेन लीडरशिप सी उन्होंने बिल्कुल साइड किया गया। स्पैशली ਜਿਹੜਾ एसएन रशीद ग्रुप सी ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਐਨ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਨ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ और मीर ज़की साहब ने गुजरात में राबता करके ਮੈਨੂੰ पार्टी लैके ज्वाइन कराया और 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਨ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜੌਹਰਪੁਰ ਦੀ, क्योंकि मेरे ज़्यादा अक्सरियत ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ रिलेटिव्स ने वो इधर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और शेंगन च और 11 कंट्रीज ਦੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ विजिट करके और ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ पैनल सी ਉੱਥੇ बने सी, शायद बाड़ियाँ बनिया और डेनमार्क हो गया, जर्मनी हो गया, स्वीडन, जो 11 कंट्री ने उन्हें मैक्सिमम कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं PTI शामिल करवाया। और 5 साल मैं अपना डिस्ट्रिक्ट गुजरात जेल चौक ਦੇ ਵਿੱਚ जिस वक्त चौधरी साहबान भी इकतदार ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ मैं अपना सैकरेटेरिएट बनाया और जितने सियासी खानदान ने साढ़े गुजरात ਦੇ मसलन कोलेवाल सईद फैमिली है उन्होंने पार्टी च लैके आया, इंडस्ट्रीयल सी गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री दे उन्होंने चौधरी प्रवीण 2013 इलैक्शन कंटेस्ट किया, उन्होंने पार्टी शामिल कराया। इस तरह चौधरी लियाज जोड़ा कि उन्हें MNA सी इसनूं मैं पार्टी च लैके आया और तकरीबन 4 MNA और 8 जोड़े MP पिछले 2018 जोड़े सारे पार्टी के मैं उन्होंने शमूलियत कराई और 2014 जोड़ा साडा धरना सी उस भी असी अच्छी तरह प्रोटेस्ट किया लॉन्ग मार्च दे और उस केसिस का सानू सामना करना पिया। ये सारिया कुर्बानियां देने के बावजूद जिस वक्त इलैक्शन की वारी आई तो उस वक्त जी फिर वो सो कॉल्ड जी क्यादत सी उन्हें सानू टोटली इग्नोर किया जोड़े फाउंडर सी। उसका नुकसान ये होया कि अज जोड़े कारकुन ने वो मायूस ने नाती और नहीं इन्होंने नाल चलना चाहते और पार्टी भी ग्रुप और धड़ेबंदी जी बनी है। असी जोड़े फाउंडर हैं दोबारा माशाअल्लाह पूरे पंजाब दे काफ़ी साड़ी माशाअल्लाह राबता और स्ट्रेंथ हो चुकी है और सितंबर के असी कन्वेंशन करांगे। सही। अच्छा खलील रहमान काकड़ साहब ये दसो कि जिस तरह के तुहाडे साथी भी गल कर रहे हैं बतौर जर्नलिस्ट असी भी गल करते हैं कि तहरीक इंसाफ जी है हमेशा तो 1939 तो हुण तक जिहड़ा सी जमातां ते बंदियां रहियां, लेकिन वड्डियां पार्टियां दो ही सन, नून ते पीपल्स पार्टी, और दोवां दे मामलात इस तरह खराब हो गए सन कि अवाम नूं तीसरी ऑप्शन लोड़ सी और इमरान खान की सूरत तहरीक इंसाफ की सूरत उन्होंने तीसरी ऑप्शन नज़र आई। लेकिन अज वही लोग जोड़े कि इमरान खान करते जो भी कहते कि यार उन्होंने इक़्तिदार मिलिया लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकिया, कि वजह की बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई तुसी। सब तो पहले तो मैं गुजारिश करांगा जो तुसी फरमाया है कि दो पार्टी निज़ाम रहा है हमेशा तो ही और वो दो पार्टी निज़ाम जोड़ा है वो कोई भी अवाम के जरिए नहीं आया,
ਔਰ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਧਰੋਂ ਰਸਤਾ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 1996 ਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਔਰ 1996 ਜਮਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮਾਤ ਇੱਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਹੀਰੋ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਦ ਸੀਗਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਨਸੀਬੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਾਂਗੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ 2011 ਦੇ ਬਾਅਦ। ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਧੜਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 2013 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਾ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ 2013 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਸ਼ੋਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਯਾਸਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਐਸਐਨ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰਾ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜੈਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ ਔਰ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਰੀਅਲ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੰਡਕਟ ਰੱਖਿਆ। 2013 ਦੇ ਬਾਅਦ 2018 ਆ ਗਿਆ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀ। ਉਨ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਨੇ ਜੋ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਹੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਨਸ਼ੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਨ ਖਤਾਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਵਕਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨਲਾਇਕੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। 2024 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਤਈ ਤੌਰ ਪਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟੇਬਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ में ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਟੇਬਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਕੀਲਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਅਵਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਗੈਰ ਕੰਪੇਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਬਗੈਰ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹ 2024 ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਜੋ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਰਦਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਰਦਨ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰਸ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜੋ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਫਾਊਂਡਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਮੀਰ ਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਬਰ ਐਸ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਅਲੱਗਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਾਇਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ। कहते खान साहब ने कहा यार ज़की का क्या हाल है, उसे मेरा सलाम कहना। ठीक है, सलाम कहना, और अगर वो मिलना चाहे तो। लेकिन मैं मिलन तो नहीं गया, मैं भी उन्होंने शदाब साहब ने कहा मेरा भी सलाम कह देना। ये गल मैं रावलपिंडी दे एक दोस्त नूं दस बैठा। ये आइडिया वो जिहड़ा तुसीं कह रहे हो अकबर एस बाबर दे ज़हन च आया, वो अपने जिहड़े भी जा रहा, जिथे भी जा रहा, बल्कि कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम से भी कामरान साहब ने कहा कि वो कह रहा कि मैंने इमरान खान ने एक बंदा भेजा है, और वो कह रहा कि बई मैं जो जेलों बाहर आवागा तो आके तेन मिलांगा, तो तू फाउंडर्स में इकट्ठिया कर। वो फिर मैनू कहना पिया, मैं हफीजुल्ला नियाजी साहब ने भी मेरी राती गल हो गई सी, एजाज साहब ने भी गल हो गई। हफीजुल्ला नियाजी साहब ने कहा बिल्कुल ज़की तू मैनू दस्या है और मैं करांगा। मैं कहा कि मैं ये कन्वेंशन या वर्कर जिहड़ा असीं करवाना या वर्करां नूं जिहड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, ये असी कुछ चंद लोग हाँ। मेजर खलील साहब आ, खलील रहमान काकड़ साहब ने, इस तो अलावा रावलपिंडी तो फैसल पीरजादा साहब ने, राणा सुहेल, असी सारे इकट्ठे करन रहे हैं। और साढ़े आमिर कुरैशी साहब ने मुल्तान तो। मकसद की है कन्वेंशन? मकसद ये है कि ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡੀ पार्टी मौजूद है, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਐਂਟਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਲੈਣ। ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਦਤ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੰਗ ਆ ਗਏ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੁਬੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, इकट्ठे होकर कोई प्लान करिए, और पंजाब की कम अज़ कम पहले असी हर जिले च एक तंजीम बना दईए पुराने लोगों की, वो असी करना है। उन्होंने इकट्ठे करके एक बकायदा एक अपना धड़ा बना रहे हो तरीके इंसाफ के अंदर? नहीं है पीटीआई, लेकिन पीटीआई दे अंदर ही इमरान खान साडा चेयरमैन है, साडा वही लीडर है। फाउंडर ग्रुप बना रहे हो? ये फाउंडर ग्रुप है, और फाउंडर पार्टी में चलाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं चलाई। मतलब मैं ये कहना चाह रहा कि तुसीं रिजवान भाई ये देखो कि 5 साल तो इन्होंने काबू किया, लेकिन की चलाया इन्होंने ना वोकला तहरीक चल सकी। इस तो इलावा जो असी मैं जनरल सैकटरी सी पंजाब का, तुहानूं याद होएगा 2007-8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ 2 साल तक तहरीक नहीं चलाई, पीटीआई नहीं शुरू की थी, बाकी तहरीकां नाल मिलियां। हामिद खान साहब ने उन्होंने लीड किया, इन्होंने क्यों नहीं किया? ये एडे एडे वड्डे वकील है, ये सानूं दुख होया कि असीं क्यों चुप कर। फिर दूसरी गल ये है कि जिन्ने वकील ने ना किसी साढ़े पुराने बंदे नाल राबता नहीं करते, ये नवे फैन जेडे बच्चे आ बेचारे बच्चों को लैके अगे कर देंगे, उन्होंने वड्डी वड्डियां जिम्मेदारियां दे दियां, वो नहीं कर सकते। और पुराने नाल राबता नहीं करते क्योंकि वो सीनियर ने, वो समझते ज़्यादा, इन्हों तो तजर्बा ज़्यादा, सियासी तजर्बा ज़्यादा है, इस वास्ते वो डरते हैं। इस वास्ते मेरी एक तो रिक्वेस्ट है कि ये असीं करवा रहे हैं, जो 4-5 बंदियां दे मैं नाम लाया वो करवा रहे, ये अकबर एस बाबर का कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा हुण तुसीं जिस तरह के जिक्र किया तुसीं करवा रहे हो, चूंकि तुहाडी पार्टी के अंदर जिहड़ी धड़ेबंदी है ना, अगर कोई एक ग्रुप जिहड़ा कोई चंगा काम भी करे, दूजा कहना जी ये कंप्रोमाइज़ हो गया एस्टैबलिशमेंट जिहड़े पिछे इन्हां दे, हुण तुहाडे ते भी इल्जाम आएगा कि जनाब तुसीं जिहड़ा अपना लहदा हो रहे हो या कन्वेंशन करवा रहे हो, शायद एस्टैबलिशमेंट तुहाडे पिछे। देखो एस्टैबलिशमेंट हाले तक साढ़े नाल कोई ऐसा नहीं, अगर एस्टैबलिशमेंट साढ़े पिछे होंदी तो असीं वड्डे वड्डे अहुदियां ते बैठे होंदे, बड़ी बड़ी MP MNA बने होंदे, वजारतां होंदियां साढ़े कोल। ये असीं अपने तौर पर देखो, असीं ये घर बनाया सी, ये इमारत खड़ी की, असीं नहीं उन्होंने डिगना नहीं देना चाहते, असीं उन्होंने दोबारा खड़ा करना चाहते हैं, वो साडी अपनी मेहनत आ।
ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡਰ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਚੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਾਊਂਡਰ ਗਰੁੱਪ, ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਯੂਨਿਟੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਾਨੀ PTI, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਖੁਦ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਣਗੇ। ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਬਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਜਵੇਦ ਆਸ਼ਮੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਾ ਪਾर्टी इलेक्शन वाल गए, ਅਸੀਂ ग्रुप बनाया यूनिटी। मैंने इमरान खान ने कहा अलीम खान को आप अपनी यूनिटी ग्रुप में लो, उस ग्रुप में नहीं जाना, नहीं जाना, सैफुल्लाह नियाज़ी वाला ग्रुप और बाकी सारा उधर नहीं जाना, इधर आप एहसन साहब के ग्रुप में लें। और अल्लाह हालांकि आपस में जकी साहब थोड़ी गल कर रहे हैं कि जेडे वो नजरियाती दे लाइट लीडर बने सन, शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी सरवर साहब, वो तो खुद नवे नकोर आए सन। ਹੁਣ देखो ਤੁਸੀਂ आप देखो इंसाफ वाली गल है कि ਐਸਨ ਰਸ਼ੀਦ ਔਰ ਅਮੀਨ ਜ਼ਕੀ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਵਰਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ ਜਾਂ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਐਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸਨ को मनाओ और अलीम को लो अपने साथ। फिर मिस्टर सलोनी बुहारी फौत हो गए, उन्होंने भी किया। मैं अलीम खान दफ्तर गया, मैं क्या अलीम भाई आप, वो मैनू अमीन भाई अज भी मेरी इज्जत करते हैं, उन्होंने असी यूनिटी ग्रुप च लिया और सब तो पहले डिस्ट्रिक्ट के असी इलैक्शन कराए और तुहाडे सामने अलीम खान असी लाहौर का प्रेजिडेंट बनाया। लेकिन दुख वाली गल है कि जो पंजाब का इलैक्शन आया उदों साडे कई हमदर्द जिन्होंने असी अगे किया सी वो सही उस ग्रुप ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਗਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰਾ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਜਣ ਕੱਲ ਦੇ ਵੈਰੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਵੈਰੀ ਕੱਲ ਦੇ ਸੱਜਣ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਊਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 1996 वाली कि एहतसाब और इंसाफ असी उस नज़रिए ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿन इस टाइम ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, देखो ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਹਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗਰੋਹਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਇਹਤਸਾਬ ਦਾ ਜੋ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ यहाँ गुजारिश ये है कि क्योंकि साढ़े ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਕਾਫੀ ਇਨਐਕਟਿਵ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ ਹੀ ਸਨ ਨਾ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬੈਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ 8-10 ਸਾਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ PTI ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਔਰ ਯੂਥ PTI ਸੀ ਔਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ, ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਾਰਹਾਨਾ ਸੋਚ तो नहीं वैसे होनी देखो इस तरह तरीके इंसाफ की मुश्किलात और खास तौर पर बानी पीटीआई ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਸਬਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਮਾਇਤੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹਮਕਾਨਾ ਸੋਚ ਹੈ और भी देखो तुम सारे फॉरेन च बैठे ने और उठू जाके ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਲਾਗ और भेज रहे हैं और आवाम गुमराह कर रहे हैं ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਐਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋ ਕਾਲ ਕਹਿ ਰੋ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਖਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जी ब्रेक के बाद वापस वेलकम अच्छा जकी साहब फाउंडर की गल कर ली बाकियों की गल कर ली हुण अगर आइए ओवरऑल मुल्की सियासी सूरत हाल के उत्ते ये कोई दो राय नहीं है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी हकीकत है तहरीक इंसाफ के ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਫਾਲੋਅਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੁੰਬਸ਼ ਕਲਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਮਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਲਾ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਫਨ ਨੇ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਹੈ ਅਦਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਦਕਿ वहाँ दूसरे पासे कुछ साढ़े साथी ऐसे है वो भी साढ़े पीटीआई दे है वो साथी ऐसे है कि उन्होंने मिसगाइड किया जाता है और मिसगाइड भी सीनियर लोग करते हैं ਜਿਹੜੇ कि उन्होंने कहते कि इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है देखो ना एक KP दी MN ने पढ़ी लिखी खातून वो असम्बली 'ਚ खड़े हो के कहे कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं PTI बल्कि मैं इधर थोड़े मैं असी एक नारा सोचा एहसन साहब मैं असी डेरा गाजी खान जा रहे थे इमरान खान भी नाल ਉਹਦੇ 'ਚ नारा सोचा कि कौन बचाएगा पाकिस्तान अक्सर नारे मारते इमरान खान तो मैं उसकी मुखालफत की और इमरान खान ने भी कहा यार ये नारा ना लगाया लेकिन लोग शुरू हो गए मेरे कहने का मकसद है कि असी साडा जिहड़ा फाउंडरां दी सोच है ना असी इस पाकिस्तान 'च पुरअमन अपना इलैक्शन भी चाहते हैं पुरअमन इन्हां दे नाल मुज़ाकरात भी चाहते हैं जिस तरह भी ये गवर्नमेंट बन गई है सियासी गवर्नमेंट असी सियासी तरीके नाल अपने मसाइल हल करना चाहते हैं और असी जोर देना चाहते हैं कि जिहड़े साडे केसेस ने ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪੀਲਾਂ 'ਚ ਸੁਣੇ ਜਾਣਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਹਾਂ 9 ਮਈ ਦਾ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ ਲੀਡਰਸ ਆ ਗਏ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਰਹਾਨਾ ਰੱਦ ਅਮਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਈ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰੇਂਜਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਰੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਾਬਾਦ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦਨ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਰੇਂਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰੇਂਜਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਆਦਤ ਬਾਹਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲਾਏ ਬਜਾਏ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਲ ਦਵਾਤਾ ਲਿਬਰਟੀ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ तो बहरहाल जो भी होया वो गलत सी मुजाहरे करन देंदे लेकिन जिस तरीके नाल सियासी एहतजाज हुंदा ना हुंदा असि हां जी सही अच्छा खलील रहमान साहब चूंकि तुसी भी
ਉਸ ਅਦਾਰੇ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵਕਫ ਕੀਤੀ। 9 ਮਈ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਊਂਡਰ ਦੱਸਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਈ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇhtਜਾਜ ਪੁਰਅਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੁਰਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 9 ਮਈ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਾਲ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਖੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਦੇ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਮ ਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੀ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਔਰ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਸੀ, ਪੁਰਅਮਨ ਇhtਜਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿਬਰਟੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਏ ਐਂਡ ਉਧਰ ਤੱਕ। ਫੁਟੇਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵਰਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਮਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। तो बहरहाल वो जो कुछ भी होया बहुत ही पीटीआई वास्ते बहुत नुकसान। अच्छा, मैं समझना कि फौज ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਏਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਖੁੱਲੇ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਤਲਾਫੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆਦਤ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਲਬਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੋ ਤੇ ਆਨਨ ਫਾਨ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ 9 ਮਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਪੁਰਤਸ਼ੱਦਦ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁਰਤਸ਼ੱਦਦ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੈਂਟ ਦੇ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਗਮਲੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 9 ਮਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਲੋग हैं, जो आवाम आई है, बिल्कुल हो गए। और रोड अगर उन्होंने पुरतशद्दुद करना सीखा तो लिबर्टी तो लैके फिर साढ़े गवर्नर अपना कमांडर हाउस तक हर चीज़ा सीखा ना, कितनी बिल्डिंग्स हैं, सैकड़ों के सामने बिल्डिंग है, किसी जगह का कोई नुकसान नहीं होया। अगर नुकसान होया तो कोर कमांडर साहब के घर में नुकसान होया, नुकसान होया तो असकरी का जोड़ा है ਉਹਦੇ 'ਚ नुकसान होया, तो ये साफ नज़र आ रहे हैं। लेकिन असी फिर भी कहते जो कुछ भी होया है गलत होया। साढ़े जो लोग हुण तक हैं वो किसी शक्ल दे विच आवाम तो तुसीं पता है तुहानूं कि नौजवान पाकिस्तान दे विच एक आदमी के एजुकेशन वास्ते कितना कुछ खर्च होंदा है। ये वो लोग हैं जो एजुकेटेड लोग सीगे, शहर के लोग सी, बाहरों नहीं आए सी, उन्हों का सारा फ्यूचर जिहड़ा है वो खराब हो गया। 30,000 बंदा बच्चे जिहड़े हैं इस वक्त किसी भी शक्ल वो घरां वो अरेस्टेड, उन्हों का कैरियर है। तो असी फिर भी गुजारिश भी करांगे, रिक्वेस्ट भी करांगे कि जनाब इन्हां उपर मेहरबानी इस्लाह रहमी फरमाओ, और जो इन्हां दी उन्हां नूं माफ़ करके दरगुजर करके उन्हां नूं अपने घरां च बाइज्जत फरमाओ। खान साहब के जो केसिस हैं उन्हां नूं मैरिट की बुनियादा के उपर अदालती निज़ाम सुनाया जाए, और खान साहब जो जोड़े हैं वो उन्होंने मेरा ख्याल है काफ़ी इस हद तक अज के दौर के हिसाब नाल जो कुछ होया है, लोगों के चेहरे भी सामने आ गए हैं। अदारे अपनी लिमिट दे, साढ़े वास्ते शोहदा जो है वो साड़ी हिफाजत है, बिल्कुल सही, वो साडा साढ़े अपने कुर्बाना दे के साड़ी हिफाजत कर रहे। असी उन्होंने सलाम करते, उन्होंने शहादतां नूं जी क्यों असी साढ़े लेकिन अपने अदारियां की अपनी हदूद विच रह के सियासतदानां दा काम है मुल्क नूं चलाना, उन्होंने अपना काम करन, अदारे अपना काम करन। जो अज की मौजूदा सूरत हाल है, मुल्क बर्बाद हो चुके हैं। सही असी अगर ये देखिए कि अज पाकिस्तान के हालात की है, खान साहब का दौर पाकिस्तान की तारीख के गोल्डन दौर गुजरिया 4 साल का, असी कहते हैं कि जी वो कह रहे
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਐਂਡ ਗੋਗੀ ਪਲੱਸ ਦਾ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ KPK ਦੇ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚॉइस ਸਨ ਨਾ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਏ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਦੌਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, 6% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਰਾਤ ਪੈਰਾਂ ਪਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਤੀਜਾ ਖੇਜ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਵਜ਼ਰਾ ਦੀ ਔਰ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਸ਼हजाद अकबर जैसे लोग आए जिन्होंने ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ, शहबाज गिल साहब जैसे लोग आए जिन्हों ने कि जारहीयत ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ, इसी तरह बहुत सारे नाम ने जो ले जा सकते हैं। लेकिन ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है कि सियासत सियासतदाना ने करनी है और अदारियां ने अपना काम करना है। तो तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम शिरकत करने का। तो नाज़रीन गल यही है कि सियासी जमातां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ तस्लीम करना चाहिए। तहरीक इंसाफ भी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है। मनिया कि तहरीक इंसाफ के कोलों कुछ गलत फैसले हुए, कुछ लोगों ने गलत फैसले इमरान खान को करवाए, लेकिन आखिर तो इस पाकिस्तान ने अगे बढ़ना है और अगे बढ़ने वास्ते बहुत ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातां एक मेज़ पर बैठन, दोबारा तो एक जड़ा है मुआहदा किया जाए कि सारे गिले शिकवे भुला के एक दफ़ा पाकिस्तान वास्ते दोबारा जड़ा है हाथ मिलाया जाए। और अदारे जड़े हैं ने उनका भी मकसद यही है कि पाकिस्तान नू मजबूत बनाया जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह पर्दे के पीछे सियासी पेशरफ्त हो रही है, अगर कौमी हुकूमत बननी है या नए सूबे बनने ने, दोनों सूरतां दे विच जिहड़ा है तहरीक इंसाफ नू ऑन बोर्ड रखा जाए। इजाजत दो, अल्लाह हाफ़िज़।